ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. sir. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Good ಗುಡ್ morning. ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning. Good morning Good morning. students. So we are entering the third session of the student induction program for today. So we have with us Dr. H. Chandrasekhar sir. He is the senior most selection grade lecturer in the civil engineering department, and his research work is also in the same area on which he is going to give you the guest lecture, that is water resources only. So the topic name for today is the water conservation. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು, ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಗರಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನದಿಗಳ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆರೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಆನ್ ಟು ದ Zoom screen. You are welcome sir, please. Namaskara sir. Thank you sir. Thanks for the brief introduction about today's lecture. I welcome all my dear students for this session on water conservation. So everyone is very aware of the water conservation now. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Water is very precious resource on the earth. Without water, we can't survive. Water and air. Okay, water and air is very, very important. So without this water and air, we can't survive in this world. In this today's topic, I am going to discuss on what is the water resources. What is water resources of the world water resources, Indian water resources, and water resources of Karnataka. How much quantity of water is available in our earth, that we are going to discuss first. And next part, I am going to discuss on the water problems in Bangalore. How the BWSSB is managing the water for Bangalore city. Right? We will concentrate only on Bangalore city. And then I will discuss about the conservation of water. Right? The three heads I am going to discuss. Three parts I am going to discuss. So let us discuss about the first part, that is the water resources of India, water resources of the world. Okay. So first I will discuss this, and then I will go to the next part of my session. Okay. This is about the world water resources. So what is total volume of water present in the earth? Which volume we call it as the sphere where the water is present, we call it as hydrosphere. The total volume of water which is available in our earth is 1.37 into 10 to the power of 9 kilometer cube. So what is this kilometer cube? The length of 1 kilometer, width of 1 kilometer, and height of 1 kilometer. If you take 1.37 into 10 power 9 kilometer cube is the estimated total volume of water which is present in the earth. But this entire water we can't use. 97.5% is locked up in the oceans as seawater, and another 2.1% is available in the form of ice caps and glaciers. And the availability of fresh water is only 0.6%. This you should remember. Entire water which is present in the earth, we can't utilize it.
we can utilize only 0.6% of total water. And this water is present in, the fresh water is present in the form of lakes, tanks, streams, atmosphere, right? This is the surface source. Another source is the groundwater source. Even in atmosphere, whatever the water vapor we have, it is also 0.01%. Now, because of water scarcity, we are not leaving even the water particles present in atmosphere. We have invented devices where the water particles which is present in atmosphere is also trapped, and we are utilizing it. See, this is a total volume of water which is present in the earth and its distribution. To see the volume-wise distribution, so 1.37 into 10 power 6 kilometer cube, 1370 into 10 power 6 kilometer cube, polar ice caps, 29,000 into 10 power 3 kilometer cube, groundwater, 4067 into 10 power 3 kilometer cube, and freshwater lakes, 126 into 10 power 3 kilometer cube, and saline lakes, 104 into 10 power 3 kilometer cube, soils and subsoil moisture, soil and subsoil moisture. Even in soil also, we find water particles, water content. So 67 into 10 power 3 kilometer cube. And in rivers, 1.2 into 10 power 3 kilometer cube. And in atmospheric water vapor, it is 14 into 10 power 3 kilometer cube is the total quantity of water which is available, right? And if you see the percentage wise, the saline salt water, which is present in oceans, is 97.5%. Only the 2.5% is trapped in the form of the polar ice caps and all. So in this fresh water, that is the water which is available for drinking is only this much. Okay, this is a part of groundwater. So total fresh water is 35 into 10 power 3, 35,000 into, that is a million cubic meter cube. That is a total quantity of water which is available. That means the water availability is very, very less. Only 0.6% is available. This 0.6% we are going to utilize. It is only available water resources of for our consumption, even for plant life, for animal life, for all this 0.6% is available. I am insisting this because the conservation is very, very important. Now, the Central Water Commission has estimated the utilizable surface water each basins. Okay, now coming to the Indian water resources of India. So if you see, these are the basin maps. So river basin maps of India. So we have this is the occasional water problem. There is a water problem which is availability has been estimated and has been shown here. This is Indus Valley. Okay, this is the Indus Valley basin. This is Ganga basin. This is Brahmaputra river basin, Godavari river basin, the Krishna river basin, Kaveri river basin, Penna river basin, and west flowing rivers. So Tapi and Tadri, and this is Sabarmati river basin, the small one. Okay, this is how the water basins of the India. This is availability of water resources. We can estimate. This is the rivers. Okay, rivers which will be flowing in these basins. This is a basin map. So Indian water resources, if you take annual precipitation, we have 4,000. Precipitation is nothing but the rainfall. So out of this 4,000 kilometer cube of annual precipitation, so the availability of the evaporation and groundwater is 2,131 kilometer cube. And per capita water availability, you can see here, per capita water availability means per day, per person per year, how much quantity of water is available. So availability of water, if you have estimated this per person, so it is 1,697. If you see the statistics of per capita per year availability of surface water in India, if you see this per surface water in India, this is a year wise, 1991. So this is very important. Why I am showing is you will become aware of the importance of water resources. See, in 1991, the per capita surface water availability was 2,309. Okay, per capita surface water availability.
per capita utilizable water availability, utilizable water ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2309 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 816 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ 2001 ಬಂದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಡೇ, ಸಾರಿ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 672 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. 2025 it will be 495 meter cube of water will be available, and in 2050 if you take it, it gets reduced to 421. See, 1991 we had 816 meter cube of water availability, but now if you take in 2050, if you go for 2050, it will be 50% water availability per person. ನೀರಿದೆ, ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸಬಲ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ, and also the water is used for commercial activities, right? And industrial activities. Water is used for many purpose, as you know. Not only we are concentrating on drinking purpose, drinking is the main objective, but apart from drinking we need water for agriculture, the growing of food crops, okay? And also water is used for industrial purpose, where industrialization, because of the industries itself, they're manufacturing fertilizers, so mechanizations. For all these industries we require water, right? So the water availability is getting reduced. We are seeing from this the data. So water availability is getting reduced. So we have to concentrate more on the conservation now. This is where the conservation is very important. So you can see the river basins of Karnataka. If you take the river basins of Karnataka, we have 7 river basins in Karnataka. One is Godavari River Basin, Krishna River Basin, Kaveri River Basin, North Pennar, South Pennar, Palar and West Flowing Rivers. ಈ ರೀತಿ 7 river basins ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗೋದು, ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬೇಸಿನಿಂದ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಬೇಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. These are the references. So we have what we have discussed in this first part of my topic. We have discussed about the availability of water resources in the world and availability of water resources in India and Karnataka. And we also discussed on why we need to conserve the water. As the population increases, we need to grow more and more crops. For growing more and more crops, we need water. So water utilization, water availability, utilizable water availability is getting reduced day by day. So we have to make use of the available water, whatever the water which is available. So we have to make use it in a proper way. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, I'll go with the next part of my slide. Now here, let us concentrate on Bangalore, water availability in Bangalore, how the water, Bangalore, we are procuring the water, how we are procuring the water, from which sources we are procuring the water for Bangalore, history of water resources of Bangalore, that we will discuss first. So if you see the Bangalore map, okay, so core area is 245 square kilometer. The core area is the mid part of the Bangalore. Okay, this is the core area.
This is 245 square kilometer and 8 ULB. And this is the peripheral part. 380 ULBs are nothing but the Yelahanka, the Batranpura, Dasaralli, Kengeri, RR Nagar, Bomnalli, Madhepura, KR Pura. Okay, these are the 8 so urban land and 110 villages. Okay, these are the villages. There are 110 villages. It comes to be around 225 square kilometer. Totally, Bangalore area is 800 square kilometer is the area of Bangalore. Okay, which comes under BBMP. Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Nakshena ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ 800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ 800 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ BWSSB, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸೆವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸೆವರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್, okay, now they have to supply the water for all this 800 square kilometer area, right? So Bangalore water supply, if you take, okay, people were using wells. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ 1896ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು, ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಯಾವಾಗ 1896ರಲ್ಲಿ. ಈ 1996ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1896ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ವಾಸ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 1933 ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾಯ್ತು, ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 1896ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ 1933ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಮಾಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಸಾಗರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರನ್ನ ತರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಮರಾಜಸಾಗರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ತೊರೆಕಾಡಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಟ್ ತೊರೆಕಾಡಿನಹಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಪಂಪ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ TG ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ನೀರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ 1974ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1974. Okay, so earlier these are some of the views of the Yesarughatta Lake from where the water was brought. The Yesarughatta Lake was built in 1896. This is a view of Yesarughatta Lake. This is a Tippgondahalli Lake. Okay, Tippgondahalli ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾಮರಾಜಸಾಗರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ 1933ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, 1974ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಿವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ, KRS ಇಂದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ KRS ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಬಿನಿ. ಓಕೆ, ಕಬಿನಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಶಿವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದು ಕನಕಪುರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಣೆಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನ ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರ್ತೀವಿ. ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಂತ ನೀರನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನೀರಿನ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಮೇಲಿದೆ, 100 ಮೀಟರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಪಂಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಂಪಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಈಗ ಏನು ನಾವು TG ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ತಿಪ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ತಿಪ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀರು ಬತ್ತೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನೀರು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೀಗ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಕೆರೆನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೇಲೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ? 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಆ ನೀರನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಂತ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಆ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ನೀರನ್ನ, ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರನ್ನ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ತರಬೇಕಾಯ್ತು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ವಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ವಾರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ sewage, solid waste, etc. If you go and see any lakes, all the lakes are the dumping yards. So not a single drop of water from these lakes were utilizable. Utilizable ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಕಾವತಿ TG ಹಳ್ಳಿ 1933ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು 149 MLD. MLD ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್, 1 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಲೇಕ್ ಏನಿದೆ, ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಚಾಮರಾಜಸಾಗರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 1974ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾವೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 135 MLD ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾವೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫ್ರಮ್ ಕಾವೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ 135 MLD of water is being supplied to Bangalore, and Kaveri third stage 270 liters of water, million liters per day. For one day 270 MLD of water is being supplied. And Kaveri fourth stage we have two phases, phase 1 and phase 2. And in phase 1
in 202 it was commissioned. 2002 ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. 2002 ನಲ್ಲಿ 270 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ MLD ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಫೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ 500 MLD. ಓಕೆ, ಈಗ 325 MLD ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is the water treatment plant at ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ, TK ಹಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದೇನೆ TK ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, this is where the water is pumped from this treatment plant. This is a transmission. Okay, this is how the water is being transmitted. Then we have various JK ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, JK ದೊಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಆರೋಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ತಾತಗುಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ತೊರೆಕಾಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ a BWSSB water distribution from Kaveri source. The length of sewer system, manholes. Now projected population and water demand. ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ನಾವು 2025 ತಗೊಂಡಾಗ 2025 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್, there will be a shortfall of 2611 MLD. 2611 MLD ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬೇಕಾಗೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟು 1460 MLD ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗಿನ ರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2025ಕ್ಕೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. ಈಗೂ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 2095 2095 MLD is the demand. How much we are supplying? 1460 MLD we are been supplying. How much is the shortfall? 635 MLD ಅಷ್ಟು ನೀರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. That means 8.19% is a shortfall for Bangalore. Understood? ಇಷ್ಟು ನೀರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್. ಈಗ 2051 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 31, 41, 51, 10 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 19 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 19 TMC ಅಂದ್ರೆ 19,000 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, 33% ನೀರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀರ್ನ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರೋ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆರೆಗಳನ್ನ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹರಿಯಲ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನೀರ್ನ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನೀರ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀರ್ನ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ. ಎಂತ ಜನ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತ ನೀರ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ನೀರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರಿನ ಚರಂಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಈಗ ಆ ನೀರು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇರೋ ನೀರ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಇರೋ ನೀರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೀರು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು BWSSB ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1,000 ಲೀಟರ್ಗೆ ನೀವು BWSSB ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಕಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತೀರಾ. 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಸ್ಲರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 1 ಲೀಟರ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ BWSSB ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 1,000 ಲೀಟರ್ಗೆ. 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ 1,000 ಲೀಟರ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳೋದು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ನೀರ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೊಳೆಯೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಅನೇಕ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ನೀರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀರು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾವಿಗಳಿತ್ತು, ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, loss reduction, water conservation, recycle and reuse. Okay, these are the 4 aspects what we are planning. BWC has been planning to implement it. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೇಕ್ಸ್ನ. ಆ ಲೇಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಆ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪಂಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಲೇಕ್ ನೀರ್ನ ನಾವು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೇಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Another thing is reuse and recycle.
ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಏನು ನೀರು ಈಗ ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಿವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತ ನೀರು, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೈಕಲ್. These are the 4 aspects we can think of to decrease the demand. Okay, so one is a reuse is the very important use. Let us see how the reuse can be done in Bangalore. So in Bangalore, it has been divided into different valleys: Vrishbhavati Valley, Komugatta and Chelgatta Valley, Hebbal Valley, Madiwala Valley, and Yelahanka Valley. Like this, they have been divided into different valleys. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ 180 mld ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಮಗಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಚೆಲ್ಗಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ 248 mld ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 240 mld ಅಷ್ಟು ನೀರು ಏನ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ KNC ಕೊಮಗಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಚೆಲ್ಗಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಆ ನೀರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಯೂಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆರಿಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಿಲೇಜಸ್. ವಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮನೆಯಿಂದ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ನೀರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ದಿನನೂ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೀರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ. 2 ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಈ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ರಿಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಲಹಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. This is the reuse. This is the reuse of water. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯೂಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಲೋಯರ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್, reduces the pollutants to the rivers and estuaries, and relieves potable water demand. So idakke, so that is why we need to reuse the water. So obstacles for reuse,
One is public perception, cost of treatment and distribution, and there is no regulatory guidance. We need to have some guidance, and these are some of the obstacles. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ತರ ನೀರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ರಿಯೂಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ರೀಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, where water problems are there, scarcity of water is there, so they have to use it. Reuse and recycle will be one of the important method. Okay, so another method of water conservation is protection of lakes and reservoirs. Whatever the water bodies which we find, surface water bodies, wherever we find the surface water bodies, these surface water bodies has to be protected. The government has to bring ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕೆರೆನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನಿದೆ, ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜ್ ನೀರ್ನ ಬಿಡದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡದೆ, ಆ ಗಲೀಜ್ ನೀರ್ನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊರೆಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ ನಾವು ನೀರು ತರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರು. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾವಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಾವಿಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾವಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಳ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 3 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ BWSSB ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೇ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು ನೀರನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, 3 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಏನು ಮನೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳೇ ಬತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ, ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1 ವಾರ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ 1 ವೀಕ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೆ? 19 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು 19 TMC ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು
ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is one of the option. Reuse and recycle is one of the option. Protecting our natural water bodies. See, natural water bodies. Protecting our natural water bodies is also very important. Okay. So one more thing is rainwater harvesting. Let us discuss about this rainwater harvesting now. ಇದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ Bangalore. It is very important for Bangalore city now. Government is made mandatory for a site of 60/40, any site of 60/40 if you want to construct a house. So you should have this rainwater harvesting system in your house. You have to implement this rainwater harvesting system in your house. And government has made mandatory in all commercial establishments and all public buildings to have their own rainwater harvesting system. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು BWSSB ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30-40 ಸೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ BWSSB ವಾಟರ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 60/40 ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. 30-40 ಸೈಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅವರು ಸಹ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಏನಿದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟರ್, it is very much essential for life. In modern society, water fulfills the several needs. Water is used for drinking, bathing, cooking, food, and all other important aspects. Not only water we are using for household activity, it is also used for commercial activity and for industrial activity also. You can see our olden days where we need to bring water from wells. In villages, we have seen this water has been brought from only one well. Okay, so open wells. So the rainwater is a source. So why we are depending on the rainwater now? So rainwater is the answer for all the water conservation, because the water is collected in vessels and stored for days. And in urban areas, houses are built with water storing places like water ground sumps and overhead tanks. The rainwater is the source. The fresh water is made available for consumption in many ways, like natural springs, step wells, ponds and lakes. See, lakes, Bangalore had 262 lakes, but presently we have only 82 lakes. 262 ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆರೆಗಳ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು 82 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ. Canals, rivers, open wells and tube wells, these are the sources. You can see this is the open well. These are the open wells, and these are the map of the lakes of Bangalore. Bangalore ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 262 ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು 82 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ. This is a Belandur lake. See here the sports stadium. Okay, we have converted the lakes into sports stadium. Koramangala tank, now it is a sports complex, hockey stadium agide. Bangalore city bus stand, once it was a Dharmabudhi tank. Dharmabudhi kere anta ittu, alli ನಾವು Bangalore city bus stand na ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So the water to Bangalore is supplied from, already I have mentioned this. So Kaveri river, presently we are water is being supplied from Kaveri river.
See here, we are using the power also for supplying water to Bangalore. So if you do the rainwater harvesting, even we can save electric current because the pumps we are utilizing for pumping the water from Thorekadnalli to Bangalore. So ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಂಪ್ಸ್ ಗಳು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರೇನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತ ನೀರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಪವರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. So there are three methods of conserving the rainwater. One is rooftop rainwater harvesting, runoff rainwater harvesting, and natural storage and collection through lakes and tanks. ಮೂರು ತರ ನಾವು ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ರೂಫ್ಟಾಪ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ರೂಫ್ಟಾಪ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. So what is this rooftop rainwater harvesting? The water is collected on the rooftop. You see this? This is a sloped roof. From this sloped roof, the water which falls on the roof is collected to the gutter system and it is stored in a tank. It is purified by providing suitable filters. Pop-up filters will be using. So using these filters, they are going to filter the water, and this filtered water is collected in the water tank. This is a groundwater recharge. Excess water after getting collected from the tank, if there is any excess water, this excess water we can collect it in the form of recharge pits. You'll be having recharge pits and you can collect it in the recharge pits. You can also collect this water in abandoned wells. Abandoned wells ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಬಾವಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ರಾಕ್ ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಳು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. 85% of groundwater, okay, is not at all available in Bangalore. And even whatever the groundwater which is available in Bangalore, it is not fit for drinking purpose because it contains lot of salts, harmful salts. Okay, so carbonates, lot of hardness ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. There are certain reports that there are some fluorides, nitrates, and total dissolved solids reported from some borewells. Okay, because of this urbanization, even borewell water is also contaminated. Groundwater is also contaminated. So collecting the water is the only solution. So see how the water is being utilized. So you can see the village women, how they are carrying the water from a very deepest place. Okay, ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂತ. ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾವಿಗಳನ್ನ ತೋಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. These are all the problems where the people are facing. There are various stages of rainwater harvesting. One is collection, next is channelization, next is filtering, next is storing, that is storage, and groundwater recharge. These are the various stages of the rainwater harvesting system. Here the rainwater harvesting system can also be done like storing it in a overhead tanks like this. You can store it in a overhead tanks. Whatever the rainfall which falls here, this rainfall water can be directly collected in a overhead tank, and this water can be collected at different heights also, different levels also we can have it. This is underground storage, this is storing in overhead tank. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಒಳಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಪ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರನ್ನ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಗಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ನೀರ್ನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, PVC ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದು, ಕಾವೇರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ನೀರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರ್ನ ಈ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀರ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಈಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈ ನೀರ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನೀರ್ನ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ತರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊರೆಕಾಡಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು PVC ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ಸಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗಾಳಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ನೀರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಏನು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ಆಗಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 6 months ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is the cleaning of filters. I told you about the cleaning of filters, right? This is how the filters are being cleaned. This is a sand bed filters. In the sand bed filters, what we are doing, these are the pebbles, large size pebbles, aggregates and sand. Okay, one layers ಮೂಲಕ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈ ತರ ಮೇಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. This is the rainwater harvesting system adopted in Vidhana Soudha. Even in all public buildings, they made mandatory. Government has been made mandatory to have rainwater harvesting structures. This is one low-cost rainwater harvesting system. You can see this type of rainwater harvesting structures. You can see in villages also. See, this is one of the very new innovative method of collecting rainwater. So here, whatever the roof water is collected at this stage, and here the pipes are provided. Okay, these are the plumbing pipes are provided to different the water utility places like the latrines and water closets. So for that purpose, this has been raised at the different levels. Like this, you can make the tanks at different levels. You can provide tanks at different levels and you can utilize the water. So this is in rural area. See, this is what the filters I told you. The first flush has been done and this water is collected in the tank. This is the tile roof. Using this tile roof also, you can collect the water. So this is the bamboo gutter. Whatever the rainwater, it falls on the tile roof. It is collected through the bamboo gutter. So this is all some low-cost treatment methods. And you can also collect it in the form of recharge pits. But itara pits ಮಾಡಿ
So we can recharge the water, we can recharge the groundwater through this pits. Recharge pits anta ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್, 3 ಲೇಯರ್ನ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪೆಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿ ನೀರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ನೀರು ಏನು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು, ಆ ನೀರ್ನ ಈ ತರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಳಿಸೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಇನ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಏನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತ ನೀರು ಈ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗಡೆ, ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗು ಆಗಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪೇವರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೇವಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇವಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇವಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಗೆ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪೇವಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹಿಂಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಹಳೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಳೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರ್ನ, ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರ್ನ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Okay, these are all another systems, different methods. You can also use this rainwater harvesting system for open wells, abandoned open wells ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಬಾವಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಹಳೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಳೆ ನೀರ್ನ ಈ ಹಳೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಹಳೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹೋಗಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಟೈಪ್ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೀವು ನೀರು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ತೋಡಿದಾಗ ನೀರು, ಹಳೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂದಿರುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. Okay, even in rural areas also we are seeing this rainwater harvesting. This is a rainwater harvesting model. Thank you. Any questions? Thank you, sir. Thank you very much for your very wonderful presentation. Thank because you, sir. it is the need of the day. Yeah.
even our students have got environmental sustainability subject, no, sir? In Yes, sir. C20. Yes, Yeah, sir. it is very essential. All the Yes, sir. information you have covered. Thank Yes, you, sir. sir. Thank you very much from the institution, all the faculties and the students. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so So much. we will take up the questions now.